Happy day to all. Once again, I am so happy to see you for this YouTube channel of our Vidhyalakshmi Matriculation School right now. You know very well about myself. This is LK Rajesh. I am a chemistry teacher for you for the classes of 10th standard. In Tamilnadu board syllabus, in that science part of chemistry unit number 10, chemical reactions. On that part wise, we are already discussed 3 different parts of that same lesson. First part we are discussed the meaning and the introduction for chemical reactions, and then second part and third part is discussed about that types of chemical reaction. About that fourth part mean we are discussed like a rate of the chemical reaction. Is it right? You can think like this, what is mean by that rate? Let us see next. The rate of chemical reaction is nothing but the spending amount of concentration in the reactants is involved to that chemical process, then only the formation of the product. This is the concentration identification of in our components of reactants which is known as rate. We know very well for this. நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? அது என்ன அப்படினு சொன்னா இப்போ நம்ம simply for that drinking water right now தண்ணி எடுக்கிறோம் குடிக்கிறோம் நம்ம தாகம் தீருது இல்லையா? அப்போ அந்த வாட்டர் என்ன பண்ணுது, நம்ம ஃபுட் பைப்பில் ட்ராவல் ஆகிச்சு, இட்ஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் தர் எனர்ஜி. ஹவு தே கெட்டிங் லைக் த எனர்ஜி ஃப்ரம் அவர் வாட்டரில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரெண்டு கேசியஸ் காம்போனன்ட்ஸோட பிஹேவியரில் அது எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணுது. அப்படி அந்த எனர்ஜி ப்ரொவைட் பண்ணுறதை நம்ம ஃபுட் பைப் அப்சர்வ் பண்ணுது. அப்சர்வ் பண்ணதுமே அந்த ட்ராவல் பண்ணுற பாத்துலேயே நமக்கு அந்த எனர்ஜி ஃபீல் ஆகுது. ஸோ அது எப்படி எனர்ஜி ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வாட்டர் காம்போனண்ட்டில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கேஸஸோட இன்ட்ராக்ஷனில் எக்ஸ்ப்ளோஸ் ஆகிற எனர்ஜியை நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரிங்கிங் வாட்டரை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சேம் ஆஸ் இட் இஸ். அதே மாதிரி தான் ஒரு ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற கெமிக்கல் ரியாக்டன்ஸோட எனர்ஜி பர்ஃபெக்டாக அந்த ரியாக்ஷனை கோ த்ரூ பண்ணுது. அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி கோ த்ரூ பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் ரியாக்டன்ஸோட எனர்ஜியும் அதோட வேலன்சி கெப்பாசிட்டேட்டோட தான் அந்த ப்ராசஸை கோ த்ரூ பண்ணுது. அதை பர்ஃபெக்டாக மெஷர் பண்ணுற தாட் தான் rate of the chemical reaction. Is it clear? So that the rate of the chemical reaction, look at the picture for this, and that A is in a reactant and B is in a product. A is the product concentration is going to be perfectly depends upon the reactant concentration. How it is mean? A is the name of the reactant and B is the name of the product, and dA is on the little quantity of the reactant components concentration involved the reaction part depends upon the particular time. The time is not for the completion reaction, this is only for the partial timing reaction. Is it clear? Okay no? So அதை நல்லா பாருங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்றது ரியாக்டன்ட் சொல்லியாச்சு, டிஏன்றது அந்த ரியாக்டன்ட்டோட லிட்டில் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் தட் பர்டிகுலர் டைம்னு சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த மைனஸ் சைன் எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு ப்ராசஸில் ரியாக்டன்ஸை இன்வால்வ் பண்ணுறோம். அந்த ரியாக்டன்ஸ் என்ன ஆகுது, ப்ராடக்டாக கன்வே ஆகுது. அப்படி ப்ராடக்டாக கன்வே ஆகும்போது அந்த ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். அந்த டிக்ரீசஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷனை தான் நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், மைனஸ் சைன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் நெகட்டிவ் சைன் இஸ் இண்டிகேட்டட் லைக் த ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இட்ஸ் மஸ்ட் பி டிக்ரீசஸ். ரைட், see that same as it is. B is the name of the product and dB is the concentration of the product getting as in the same time of dt. dt mean differential time, right? The differential time it's getting like that. The passive mean on that particular time of dt, reaction concentration dA is provided like the dB of the concentration of product. அந்த particular small timeல என்ன பண்ணிருக்கு, reactantோட concentration எவ்வளோ இன்வால்வ் ஆச்சோ அதுக்கு parallel ஈக்குவலாக ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே கேதர் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் திஸ் த ரேட் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஃபார்முலாஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் டிஏ பை டிடி. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு தட் பிளஸ் டிபி பை டிடி. Minus sign and positive sign we just indicated like this. Is it right? Next of this, see for this once again for that rate of reaction is equal with the minus dA by dt or else plus dB by dt. The sign பத்தி already நம்ம சொல்லிருக்கோம் இல்லையா, same as it is. Negative sign is indicated the decreasing the concentration of the reactant
with the partial time. At the same thing, for that positive sign is indicated like increase in the concentration of the product at the same partial time. That partial time mean, for example, நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது, அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி முடியறதுக்கு ஒரு half an hour டைம் எடுக்குதுன்னு வச்சுப்போம். அந்த half an hour டைமில் எத்தனை பார்ஷியல் டைம் நம்ம கன்சிஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், even though for the day, for example 5 minutes gap வச்சுன்னு வச்சுப்போம். half an hourக்கு ஒரு 6 gaps கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ அந்த 6 கேப்ஸில் என்ன செய்ய முடியும், அந்த 5 மினிட்ஸில் எவ்வளோ ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எதை வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும், இந்த ஃபார்முலா வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும். அண்ட் தென் அகைன் 5க்கு அப்புறம் இன்னொரு 5 ஆட் பண்ணுச்சுன்னா 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு திரும்ப என்ன செய்வோம், எவ்வளோ ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சேம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுக்க முடியும். இஸ் இட் கிளியர்? திஸ் இஸ் த ஃபெமிலியேட்டட் யூசிங் பை த find out the rate of concentration it's involved in the chemical reaction. Is it clear? Next we want to see why is the importance of rate of the chemical reaction. Because of நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் half kg ரைஸ் எடுக்கிறேன், அதுக்கு என்ன செய்கிறேன், ஒரு 1.5 லிட்டர் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் பர்ன் பண்ணி வச்சுறேன். ஓகே, அப்படி ஸ்டவ் பர்ன் பண்ணி வச்சுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் யோசிச்சுட்ருப்பேன், ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஒரு 30 மினிட்ஸில் எனக்கு அது ஃபுட் நல்லா பால் ஆகிட்டு எனக்கு ஈட்டபிள் ரைஸாக எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சிப்பேன். பட் ஆனால் என்ன ஆகும், அது இட்ஸ் வில் பி டேக்கிங் லைக் அஸ் என் 40 to 45 minutes because it must be taking like as an reactant components or must be absorb that energy from the process, then only its process is carried by the product formation, otherwise it's not happens. That's why we want to know the clear idea for the rate of chemical reaction. So this is the reason for this. See right now, the faster the reaction, more will be that amount of product, the specific time, everything is perfectly depends upon that timing identification. So time ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு, சரியா? Right now see that picture right now, gaseous components கொடுத்துருக்கோம், அங்கே இருக்க சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து gaseous components லிபரேட் ஆகுது. அந்த லிபரேட் ஆகிற ப்ராசஸோட கிராஃபிக்கல் வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம் நம்ம. ஸோ எவ்வளோ நம்ம சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் அங்கே கொடுத்து ஒன் ஆஃப் த ஆசிட் காம்போனன்ட்ஸாக ஒரு லிக்விட் ஆட் பண்ணுறோமோ, அந்த லிக்விட் ஆட் பண்ண காம்போனன்ட்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அங்கே ப்ரொவைட் ஆகிற gaseous componentsஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். மொரோவர் இந்த ப்ராசஸ் நம்ம எங்கே படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம லோயர் கிளாஸஸில் பார்க்கும்போது ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா. இட்ஸ் ஆன் any one of the metal, it's react with acids, any one of the acids, it's simply liberated by hydrogen gas ன்னு சொல்லிருப்போம். ஸோ அங்கேருந்தே நமக்கு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. ஸோ ஒரு ப்ராசஸை பர்ஃபெக்டாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் மஸ்ட் வாண்ட் டு நோ ஃபார் அஸ், ரைட்? நெக்ஸ்ட் one of the component is simply see like this, the fruits. one of the bowl ஃபுல்லாக நான் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுட்டு நான் ஈட் பண்ணிட்டா ஓகே, அது எனக்கு கெயின் இல்லையா? அதை நான் ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக நான் ஃப்ரூட்ஸை வச்சுட்டு ஒரு 4 நாள் 5 நாள் அதை அப்படியே விட்டுறேன். அப்படியே விட்டால் என்ன ஆகும், இதுதான் நடக்கும். என்ன ஆகுது, இட்ஸ் சிம்பிளி ப்ரெசன்ஸ் ஆன் த ஓப்பன் அட்மாஸ்பியர். ஓப்பன் அட்மாஸ்பியரில் வச்சுருக்கேன். அப்போ இங்கே என்னெல்லாம் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஹேர். ஸோ அப்போ அந்த ஹேர் என்ன ஆகுது, அந்த ஃப்ரூட்ஸோட ஸ்கின்ல வந்து அட்ராக்ட் ஆகுது. அப்படி அட்ராக்ட் ஆகும்போது அங்கே என்ன நடக்கும், இட்ஸ் கேரிட் பை த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ். இந்த பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸாக சொல்லணும்னா ஃபெர்மெண்டேஷன் இஸ் கேரிட் பை தட். அப்போ அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்குதுன்னு சொன்னாவே அந்த ஃபுட்டு என்ன ஆகும், கெட்டு போகும் இல்லையா? அதே தான் இங்கே நடக்குது பாருங்க. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை நம்ம ஓப்பன் ஸ்பியரில் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஓப்பன் ஸ்பியரில் இருக்க ஹேரோட ஆக்சிஜன் காம்போனண்ட்டை ப்ராப்பராக நம்ம ஃப்ரூட்ஸை கண்டாமினேட் பண்ணும். அந்த கண்டாமினேட் பண்ணுற ப்ராசஸை தான் நம்ம ஆக்சிடேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதும் ஈஸி டு அனலைஸ் பை தட் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். இதை நம்ம ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஆப்பிளில் நீங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு ஆப்பிள் எடுக்கிறீங்க, அதை ஆஃப் கட் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஓகே வெரி குட், ஆஃப் கட் பண்ணி சாப்பிட்றீங்க. ரிமைனிங் ஆஃப் என்ன பண்ணுவீங்க, அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிடுவீங்க. அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஒரு வித்தின் 10 to 15 minutes வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். அந்த கட்டிங் பார்ட் ஆஃப் ரிமைனிங் ஆப்பிள் இருக்குல்ல, அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆக்சிடைஸ் ஆகி ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் தெரியும். சேம் ஆஸ் இட் இஸ் இன் பனானா, same as it is for that all kinds of fruits. And the fruits oda thickness and the fruits oda softness depend pani oxidation is carried by the faster way. So that's why we want to know the details about the rate of reactant components, right? Next, see for this, the important thing for the rate of reaction component reaction subject, it's like as factors affecting of rate of reaction. What is mean by that factor? Factor னு சொல்லும்போது நம்ம அதை சொல்லிட்டோம் இல்லையா, ஒரு 1/2 kg ரைஸ் எடுத்து 1.5 லிட்டர் தண்ணி கூட்டி நம்ம அதை பாயில் பண்ணுறோம், ஈட்டபிள் ரைஸை நம்ம மேக்கப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுப்பு மேலே வச்சேன், பேர்ன் பண்ணிட்டேன், அது குக் ஆகுது அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோம்.
அதே நான் ஓப்பன் சர்ஃபேஸில் கொண்டு போய் ஸ்டவ் வச்சுட்டு வெசிலில் ரைஸ் போட்டு தண்ணி ஊற்றி எல்லாத்தையும் பற்ற வச்சா எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? நம்ம முதலே பேசிட்டோம் 40 to 45 minutes ஆகும்னு பேசினோம். இட்ஸ் அன் க்ளோஸ் சிஸ்டம், லுக் லைக் அஸ் கிச்சனில் ஒர்க் பண்ணும்போது. அது ஓப்பன் சர்ஃபேஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஹேரோட இம்பாக்ட் இருக்கும். அப்போ ஹேரோட இம்பாக்ட் இருந்ததுன்னா சப்ளைங் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஆகும்? ரெகுலராக இருக்காது, இட்ஸ் ஒன் ரேண்டமாக தான் இருக்கும். அப்போ அந்த ரேண்டம்னஸ் அங்கே வரும்போது 40 to 45 minutes பாயில் ஆன ரைஸ் 55 to 60 minutes கொண்டு போய் பாயில் ஆகும். ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் தட் simplest affection carried by in our chemical reaction. This is based on 6 categories, right? And the 6 categories என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா, first one is known as the nature of the reactant. What is that first one? First factor, the nature of the reactant. Second one is the concentration of the reactant. Concentration நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒன் பை ஒன் டாபிக்ஸாக பார்க்க போகிறோம். இப்போதைக்கு இந்த ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட், செகண்ட் ஒன் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட், தேர்ட் ஒன் இஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ், அண்ட் தென் next we want to see next one is the temperature factor, and fifth one is pressure factor, and last and final one is catalyst. Catalyst is on the while participated in our changing the rate of reaction. See for this the different factors like this, increase in your reaction. First one is concentration, second one is surface area, temperature, pressure, catalyst, and another one more thing is there, the nature of the reactants, right? Next we want to see like first topic of the nature of the reactants. Nature na enna sir அப்படினு சொன்னா, it's an behavior of the component nature. Yes, right now see that on two different reactions is like this. இங்க பாருங்க, நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சின்ன பிள்ளைல படிச்சது தான். ஆமையும் முயலும் ஓடுது. ஆமையோட பிஹேவியர் அது ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகும், ஸ்லோவாக தான் நடக்க முடியும். அண்ட் தென் முயல் பார்த்தீங்கன்னா துள்ளி குதிச்சு ஓடும். அப்போ அது துள்ளி குதிச்சு ஓடும்போது அது ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆயிரும் இல்லையா? அதே தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். sodium react with the hydrochloric acid, it simply provided sodium chloride and the liberation of hydrogen gas. Same as it is the metal is like sodium, it's react with acetic acid, it's also provided like hydrogen gas liberation, and parallelly followed by the salt formation of sodium acetate, right? Salt ஒரு மெட்டல் ஒரு ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த மெட்டாலிக் சால்ட்டும் ஹைட்ரஜன் கேஸும் லிபரேட் ஆகும். இது பேசிக்காக தெரிஞ்ச விஷயம். பட் ஆனால் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகிறது இட்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் டு ரியாக்ட். எப்படி டக்குன்னு அப்படி ஒரு சோடியம் மெட்டல் எடுத்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை போர் பண்ணால் டக்குன்னு என்ன பண்ணும்? ஹைட்ரஜன் கேஸை லிபரேட் பண்ணும். பட் ஆனால் அஸ்டிக் ஆசிட் எடுத்து கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் பி டேக்கிங் மச் மோர் மினிட்ஸ் ஆஃப் டு லிபரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ். திஸ் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் reactants. So nature of reactants சொல்றது நம்ம எடுக்கிற காம்போனன்ட்ஸோட பிஹேவியரை டிபெண்ட் பண்ணி ஆல்டரேட் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராசஸில் எனக்கு ஹைட்ரஜன் கேஸ் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எடுக்கிறேன்னு வச்சுப்போம், நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டை தான் நான் எடுத்து நான் ஒர்க் பண்ண முடியும். நான் அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்தேன்னா இட் வில் பி டேக்கிங் மச் மோர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். ஸோ நான் சூஸ் பண்ண போகிறது ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிற ரியாக்ஷன் தான் நான் சூஸ் பண்ணுவேன், ஸ்லோவாக நடக்கிறத நான் சூஸ் பண்ண மாட்டேன். இன் கேஸ் ஆஃப் தட் நான் ரியாக்ஷன் நம்ம ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக நான் கொண்டு போகணும், எனக்கு என்ன வேணும்? ஹைட்ரஜன் கேஸ் மட்டும் வந்தால் போதாது, சோடியம் அசிட்டேட்டும் வேணும்னு சொல்லும்போது வேறு வழியே கிடையாது. நம்ம என்ன தான் செஞ்சாகணும்? சோடியம் ரியாக்ட் வித் அசிட்டிக் ஆசிட் ரியாக்ஷனை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். ஸோ எனிவே நேச்சர் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இட்ஸ் மஸ்ட் பி அஃபெக்டட் பை த rate of the chemical reaction, moreover speed of the chemical reaction. Is it clear? Next one of the factor is the concentration of the reactant. Yes, right now same as it is for this. See for that same sodium, the reaction components of secondary thing is like as hydrochloric acid, it's look like as an 2 molar, that mean it's an heaviest strength. And then another one of the reaction also that same thing for sodium and hydrochloric acid, but the concentration is 1 molar, right? So 2 molar எடுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா it's to strengthen person, right? 1 molar அப்படின்னு சொல்றது it's look like as a young boy, that's all. So strengthen person என்ன பண்ணுவாரு? 25 kg ரைஸ் பேக்கா அப்படியே டலுக்கா தூக்கி வச்சுருப்பாரு, டக்குன்னு மூவ் ஆகிட்டு போயிடுவார். ஒரு யங் பாய் சின்ன பிள்ளை ஒரு டீனேஜ் பாய்னோ அந்த 25 kg ரைஸ் பேக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் பி டேக்கிங் தம்ப் அண்ட் புஷ்அப், அப்போ புஷ் பண்ணி எடுத்து அப்படி மேலே வச்சுட்டு பொறுமையாக அப்படின்னு நடந்து போவோம். ஸோ அப்போ யார்கிட்ட அந்த ஒர்க்கை நம்ம அசைன் பண்ணுவோம்? அந்த பர்ஃபெக்டாக மேன் கிட்ட தான் அந்த ஒர்க்கை அசைன் பண்ணுவோம். சேம் ஆஸ் இட் இஸ் லைக் திஸ் ஹியர் ஆல்சோ. ஸோ சோடியம் react with the hydrochloric acid at a high concentration, the process it will be faster. The lower concentration mean process it will be slower. Compared to hydrochloric acid concentration தான் நம்ம இங்கே பார்த்தோம். போன ஃபேக்டர் பார்த்தது 2 different acids because of that nature. Here is on a
concentration, strength. So strength depend பண்ணி process alterate ஆகுது. It's common thing, we know very well. Is it right? நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இது, right? So this is also the second important factor of rate of reaction. Is it right? Next like this, see like this. This is the simplest picture representation for you. First one beaker I am taking like this, sodium metal is here, and second one beaker also sodium metals is here, and then this is on that 2 molar hydrochloric acid, and then here is on 1 molar hydrochloric acid. See like that the surface area of the metal oda surface la parunga, it's too impressive liberation by the hydrogen gas. Idoda inga irukra sodium metal oda surface la parunga, the liberation gas is hydrogen is appeared, but it's too slower. So this is the picture representation for the concentration of the reactant. It's influencing the rate of chemical reaction, right? Next, the third factor is known as surface area of the reactant. Right now நம்ம இத சிம்பிளா பேசுவோம். ஒரு சின்ன அயன் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன். என்னது? ஒரு சின்ன அயன் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன், and then பெரிய அயன் ஷீட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ராவா பர்ச்சேஸ் பண்ணி one of the small pieces of iron pieces, one of the larger surface area of the iron sheet, ரெண்டுத்தையும் எடுத்து open surfaceல போட்டாச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஏரோட அட்ராக்ஷன் வாட்டரோட அடாப்டேஷன்ல ரஸ்ட் process ஸ்டார்ட் ஆயிரும். எஸ், ரெண்டு பீசஸ்லயும் நடக்குமா நடக்காதா? எஸ், அப்சல்யூட்லி. ரெண்டு பீசஸ், இந்த ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் அயன்லயும் நடக்கும், லார்ஜ் அயன் ஷீட்லயுமே என்ன ஆகும், ரஸ்டிங் process is carried by that. But 15 days, after on that 15 days எங்க நமக்கு yield அதிகமா இருக்கும், அதாவது ரஸ்ட் எங்க அதிகமா இருக்கும்? ரஸ்ட்னா என்ன சொல்றோம், oxidation or carried by the iron metal pieces. That is the process is known as rusting. The product is rust, hydrated ferric oxide, right now. So that hydrated ferric oxide அப்ப எங்க அதிகமா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், சின்ன பீஸ்ல இருக்கிற அயன் மெட்டீரியல்லையா, பெரிய சர்ஃபேஸ் கொண்ட அயன் ஷீட்லையா? கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பெரிய சர்ஃபேஸ் வச்சுட்ட அயன் ஷீட்ல தான் என்ன இருக்கும், நிறைய ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், அங்கதான் நமக்கு ப்ராடக்ட் அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா எந்த அளவுக்கு ப்ராடா பெருசா இருக்கோ நம்ம ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடும் என்ன இருக்கும், ஃபாஸ்டரா இருக்கும். அதர்வைஸ் இட்ஸ் டூ lesser on the concentration, lesser the speed of the reaction. Is it right? சரியாக்கண்ணா, இது ஒரு பிக்சர் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்துட்டு போறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தட், see for this surface area of the reactants. Acid particles is in a red balls, and blue balls is in a water particles, and magnesium atoms in a yellow balls. See right now magnesium particles ஃபுல்லா இங்க கொட்டி வச்சிருக்கோம், ஒரு இடத்துல பைண்டட் பார்ட்டிகலா வச்சிருக்கோம், மெட்டல் ஆஃப் மெக்னீசியம் அப்படியே எடுத்துக்கிறோம். அதுல என்ன பண்றோம், அசிடிக் காம்போனன்ட்ஸ் அங்க அப்படியே pour பண்றோம். process என்னது, ஸ்லோவரா இருக்கும். அதே மெக்னீசியம் பார்ட்டிகல்ஸை நான் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி கிரைண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எடுத்து ஒரு பீக்கர்ல கொடுத்து ஆசிட் அதில் pour பண்ணேன்னு சொன்னா the particles surrounded by the metallic surfaces are much more greater behavior. So அப்ப அந்த greater behavior இருக்கும்போது என்ன ஆகும், reaction fast ஆ நடக்கும். So surface area நம்ம increase பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா rate of reaction it will be automatically increases. When we are decreasing the surface area of the reactant, the process it will be decreases. So rate it automatically decreasing order. Is it clear? Right now, next one of that, the process is based on that temperature factor. Temperature factor அப்படின்னு பார்க்கறச்சே முதலே சொல்லியாச்சு, நம்ம ஆஃப் கேஜ் ரைஸ் எடுத்துறோம், அதை பாயில் பண்ணுறதை பற்றி பேசியிருக்கோம் இல்லையா. கிச்சன் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் பி டேக்கிங் லைக் 40 to 45 minutes அப்படின்னு யோசிச்சுப்போம், பேசிப்போம். இதே நம்ம ஓப்பன் சர்ஃபேஸில் வச்சோம் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னோம், ஏரோட இம்பாக்ட் இருந்து டெம்பரேச்சர் சப்ளையிங் அரெஸ்ட் ஆகும். அப்படி அரெஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது லேட் ஆகும், இட் வில் பி டேக்கிங் லைக் 55 to 60 minutes அப்படின்னு நம்ம பேசினோம் இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கிறத வச்சு நம்ம இது தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியும். டெம்பரேச்சர் எப்போ நமக்கு கிராஜுவலாகவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ என்ன நடக்கும் ப்ராசஸில், அப்சார்பிங் த ஹீட் எனர்ஜி அண்ட் ஸ்பிளிட்டிங் த பாண்ட்ஸ் ஆஃப் தட் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் காம்போனன்ட்ஸ் அண்ட் rearrange the particles included by the reactant to product, it will be faster to provide. So நம்ம temperature increase பண்றோம் அந்த processல அப்படினு சொன்னா reaction என்னவா இருக்கும், faster ஆகும். because moreover except some one of the chemical reactions, all the reactions are endothermic reactions. ஏன்னா heat energy absorb பண்ணதும் அந்த particles என்ன ஆகும், அதோட bindingல
லூசர் விட்டு லூசர்லேருந்து வேலன்ஸியை ஈஸியாக எக்ஸ்ப்ளோஸ் பண்ணுறதுனால அதர் காம்பனன்ட்ஸோட அட்ராக்ஷன் ஈஸியாக கொடுத்து ப்ராசஸை ஈஸியாக கேரிட் அவுட் பண்ணுறது தான் எல்லா ரியாக்டன்ஸும் லைக் பண்ணிட்டு இருக்குண்ணா. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ எம் சேயிங் லைக் திஸ், த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கேரிட் பை த endothermic reaction. Is it right? Next one of that. Next, one of the important factor like pressure. So number 4 factors பார்த்தாச்சு. Nature of reactant, concentration of the reactant, surface area of the reactant and temperature area of the process. And then fifth one பார்க்க போறது pressure factor. Pressure factor என்ன அப்படினு சொன்னா, நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பலூன் எடுத்துக்கிறோம், அதில் காற்று ஊதியாச்சு, அதோட ஒரிஜினல் சைஸ்க்கு வந்துருச்சு. ஓகே நோ, அதை நம்ம நார்மலாக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் பி கோயிங் டு பி தட் 3 or 4 டேஸஸ்க்கு அது அப்படியே இருக்கும். அதை நம்ம விளையாடிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகும், அதோட சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதர் தென் பிளாஸ்ட்டும் ஆகும். இது நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அது ஏன் பிளாஸ்ட் ஆச்சு, அது ஏன் அதோட சைஸை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம அந்த பலூன் எடுத்து விளையாடுறச்சு என்ன ஆகும், we are simply applying the pressure of the surface outer surface area of the balloon. அப்போ அந்த பலூனுக்கு நம்ம அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்லேருந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அது என்ன ஆகும், உள்ளே இருக்க இன்னர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ் என்ன ஆகும், இட் வில் பி டேக்கிங் ஆஸ் என்ன ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட். அந்த ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட்ஸில் என்ன ஆகும், அது இன்ஸ்டண்ட்டாக வெளியே வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும். அப்படி இன்ஸ்டண்ட்டாக வெளியே வர ட்ரை பண்ணனால தான் பிளாஸ்ட் ஆகுது. ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம், அப்படி இன்ஸ்டண்ட்டாக வெளியே வர முடியல, நம்ம ஓவர் ப்ரெஷருக்கு அதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லும்போது இது திஸ் இஸ் த ஸ்மால் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தட் மைக்ரான் சைஸ் ஆஃப் ஹோல்ஸ்லேருந்து என்ன ஆகும், கேஸ் பேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் லிபரேட் ஆகும். ஸோ அப்படி ஆறுதுனால அதோட சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். மோர் அவர். ஸோ இது ஏன் நான் பலூனை வச்சு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், என்ன சார் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டு பலூன்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, ப்ரெஷர் ஃபேக்டர் இட்ஸ் ஒன்லி அஃபெக்டட் பை த components or in a gaseous phase of the components. So நம்ம எடுக்கிற reactant components gas phase-ல இருந்தா மட்டும் pressure factor நம்மளோட reaction-ஓட speed rate alterate பண்ணுது. That's why I am talking about like gaseous components, right? So நம்ம pressure எப்போ increase பண்றோமோ அப்போ gaseous component-ஓட movements faster ஆகும். அப்போ gaseous component-ஓட movement faster ஆகுச்சுன்னா process it will be faster, product it will be easy to getting like that. And in case of that we just decreasing the pressure mean hair oda movement slower ஆயிரும். hair oda movement slow ஆயிருச்சு அப்படினு சொன்னா reactionல involve ஆற ஸ்பீடும் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸ்பீட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா rate it will be decreases. இது எப்படி ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படினு சொன்னா summer season and winter season இது ரெண்டுத்தையும் யோசிச்சு பாருங்க. summer seasonல பாத்தீங்கன்னா hair oda flowing, hair oda movement ஈஸியா இருக்கும். and then winter seasonல பாத்தீங்கன்னா hair oda movement it's too difficult. நம்ம நார்மலாக இருக்க ஹெல்தி பர்சன்ஸ்க்கே ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு அந்த வின்டர் சீசனில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரலாம். இன்னும் சாரி டு சே, அந்த ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சம்மர் சீசனில் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க, ஹாப்பியாக இருப்பாங்க, பிகாஸ் ப்ரீத்திங் சிஸ்டம் சூப்பராக இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதே நம்ம வின்டர் சீசன் பார்த்தோன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. ரீசன் என்னன்னு சொன்னால் ஹேரோட மூமெண்ட்ஸ் hotness getting from our nature இல்லாமல் போகிறதுனால மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேர் டிக்ரீஸாக இருக்கும். அப்படி மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேர் டிக்ரீஸாக இருக்கிறதுனால அவங்களோட ப்ரீத்திங் சிஸ்டமே கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்ட் ஆகும். So this is the reason for this. So the pressure factor is simply affected by the rate of the chemical reaction only in the components or gaseous phase. So gaseous phase ல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா rate of reaction pressure கண்டிப்பா டிஸ்டர்ப் பண்ணும். See one of the picture for this. See right now இங்க பாருங்க 3 particles தான் gaseous components இருக்கு. அது நார்மல் பிரஷர்ல அது பாட்டுக்கு வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு, ரைட்? அதோட ஒரிஜினல் எனர்ஜில பிரஷரை டிக்ரீஸ் பண்றோம். இங்க இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸை விட இங்க பாருங்க ஃபாஸ்டர் மூவ்மெண்ட்ல இருக்கு. ஃபாஸ்டர் மூவ்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் வில் பி மச் மோர் கிரேட்டர். ரைட் நோ சேம் as it is here. இந்த பிக்சரும் அதையே ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. ஒன் பீக்கர் எடுத்தாச்சு, gaseous components கொடுத்துருக்கிறோம், பர்ஃபெக்டா அதோட ஒரிஜினல் எனர்ஜியில் அது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. இங்கே ஒரு வெயிட் கொடுத்து அந்த ப்ரெஷர் பிஸ்டன் கொடுத்துருக்குறோம், ஃபாஸ்டராக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த ஸ்மால் சேஞ்சஸ் இஸ் தேர், பட் சேஞ்சஸ் இஸ் தேர், ரைட்? ஸோ ப்ரெஷர் ஃபேக்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம், ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் reactant of gaseous component it will be faster, then it will be more product will be provided, right? So this is the factor affecting of pressure. Then next we want to discuss like catalyst process, it's affected by the rate of chemical reaction. Right now நம்ம இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இதை சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வச்சுக்கோங்க, உங்கள் பேரண்ட்ஸோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை வெல் விஷர்ஸ் யாரோ ஒருத்தர் உன்னை அந்த கிரவுண்டில் வந்து நின்றுக்கிட்டு சேர் அப்
ராஜேஷ் சேர் அப் சீக்கிரம் வாங்க, நீங்கள் தான் உங்களால் முடியும் அப்படின்னு சேர் அப் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னு வச்சுப்போம். அவங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ரைட் அவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடணும், ஜெயிச்சிடணும், வின் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ஒர்க் பண்ணுவோம். இஸ் இட் ரைட்? பிகாஸ் ஆஃப் வை? அந்த பர்சன் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களா? நோ. அந்த பர்சன் அந்த கிரவுண்டில் இறங்கி ஒர்க் பண்ணுறாங்களா? நோ. அந்த பர்சன் எதனா எனர்ஜி உனக்கு சப்ளை பண்ண முடியுமா? நோ, நாட் அட் ஆல். பட் தே ஆர் மோட்டிவேட்டர். அந்த மாதிரி தான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ரியாக்டன்ட் காம்போனன்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த இனிஷியல் காம்போனண்ட்டை கொடுத்து அந்த ப்ராசஸை நம்ம ஃபாஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது த இனிஷியல் காம்போனன்ட் இட்ஸ் நேம்ட் as catalyst. Catalyst is nothing but it's speed of the chemical reaction. நம்ம அந்த கேட்டலிஸ்ட் போலினாலும் அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். நம்ம தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேசினோம்ல, ஒரு ப்ராசஸ் எனக்கு ½ an hourல முடிய போகுது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இருக்குது. அப்போ நான் என்ன செஞ்சாகணும், அதை நான் ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சாகணும். வித்தின் 10 minutes நான் அந்த ப்ராசஸ் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு வேறு வழி கிடையாது. ரியாக்டன்ஸ் என்ன ஆகும், ஸ்லோவாக அதோட எனர்ஜியில் தான் ப்ராப்பராக ½ an hour தான் முடிச்சிடுவோம். பட் ஆனால் எனக்கு தான் 10 minutes ப்ராடக்ட் வேணும் இல்லையா, நான் வேறு ஒரு ஒர்க்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக. அதனால் நான் என்ன செய்வேன், ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை கொண்டு வந்து உள்ளே போட்டுருவேன். கேட்டலிஸ்ட்டை கொண்டு வந்து உள்ளே போட்டானா அது என்ன பண்ணும், அங்கே இருக்க ரியாக்டன்ட் காம்போனன்ட்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு ப்ராடக்டை டக்குன்னு எனக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடும். பட் ஆனால் நம்ம உள்ளார போட்டோம் இல்லையா ஒரு மெட்டீரியல், அந்த மெட்டீரியல் என்ன பண்ணாது, இட்ஸ் cannot be initiate the reaction, it cannot be participate the reaction, it cannot be disturb the reactant components concentration and behavior. It simply motivate the process. So this is the special thing for our catalyst. இதை விட ஹைலைட்டான ஒரு அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு கேட்டலிஸ்ட்ல. என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம எந்த காம்போனண்ட்டை கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்ணுமோ ரியாக்ஷன் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கேட்டலிஸ்ட்டை நம்ம அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடலாம், அதை திரும்ப ரீயூஸும் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபார் அவர் கேட்டலிஸ்ட். மோர் அவர் ஸோ அப்படி போடுற கேட்டலிஸ்ட்டும் ப்ராசஸை சூப்பர் ஃபைனாக ஈஸியாக கோ த்ரூ பண்ணிடும். ஃபார் த சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அம்மோனியம் ஃபார்மேஷன், nitrogen gas react with the hydrogen gas to provide an ammonia. We know very well for this. But idhula iron or catalyst நம்ம include பண்ணனும் சொன்னா it will be faster. Look like as the process of Haber's process. Haber process ன்றதுல nitrogen and hydrogen சேர்ந்து catalyst இங்க கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, this is the surface of iron material. இந்த iron materialல nitrogen gases-உம் hydrogen gases-உம் react பண்ணிட்டு அம்மோனியமா அது பாருங்க split ஆகுது தெரியும். Because only in the presence of catalyst like as surface area of the iron material. This is the simplest and the easiest example for catalyst influencing the rate of chemical reactions. Blue balls denoted like as in a nitrogen and ash color balls are denoted like as in a hydrogen particles. It will be clearly identified and absorbed for the content. I hope all are clearly understood for the factors affecting of rate of reaction and what is mean by the rate, right? If you like me, share your friends and subscribe our channel. Thank you.